गुंफा है अंधार रही तलू फास्ट तो ठाकुर पाखे जहाँ लाइट अच्छे ये कोकड़वा गांव केमिति हेची कोकड़ासुर को नारायण एठे बध करिसंती आर बहुत कम दूर रे पहाच तले गोटे डैम अछि से डैम रे कोकड़ासुर रो अस्थि पड़िछि वृषभ रही देखो ये भीतर पूरा गुंफा भीतर पत्थर गुंफा भीतर आम पूरा एंट्री कर सारी बर्तमान देखुं कौ भाई भिड़ दमादम ठेला पेला हो पूरा रथयात्रा माहौल टा पूरा पलि आसी रही पूरा बागदेवी मंदिर पर्यटन रही कुलार बागदेवी मंदिर पर्यटन रही रास्तार जमीक भंज वंशर राजा मैंने जो मैंने कि सोडंग द्वारा जावास करुले को बहुत रास्ता रही पार्किंग स्पेस आसिक पहुंचला पर पाखरे थिबा डैम टी देखा गला हमको एवं ता पाखरे एठी हमरो गाड़ी फाड़ी रखी देकी हमें फाइनल आसवी हमें बहुत बाटा परिश्रम करी पहुंचला पर एठी पहुंचलु आसी कोकळबार से लक्ष्मी नृसिंह मंदिर पाखरे लॉक होनी पार्किंग प्लेस ये देखि परजन पार्किंग प्लेस टा बहुत गहली भी आज हेइछंती आ पछपट देखि परजन गुड़ाई गाड़ी मधे रहिछि एठी आ एई पट मधे किछि फोर व्हीलर गुड़ा पार्किंग स्पेस टा रहिछि एटा टू व्हीलर फोर व्हीलर लोक माने विभिन्न प्रकार जगह रो नै कि आसीछंती ए जगह टा आ देखुछन जगह टा पूरा जंगल नै कि अछथि ऊपर गोटे हमें से ऊपर को पहाड़ देकी जिबा पूरा पहाड़ ऊपर होछि रहिछि लक्ष्मी नृसिंह मंदिर ये रहिछि गुड़ा पूरा पार्किंग स्पेस गुड़ा बाइक गुड़ा गहली रही पूरा जीवार रास्ता पार्किंग स्पेस सरला पर हमें जीवा ऊपर को एपटे रही रास्ता अनंत दूर तार पहाच गुड़ा गुड़ाई रही रोचे पहाच गुड़ा स्टार्ट हो ये होता जो स्टार्टिंग एंट्री जो पहाच जो एंट्री होची पूर्व गोटे रही जज्ञ स्पेस होता लगुच गाड़ी फाड़ी बर्तमान स्टक पूरा थुआई यू पाँच स्टार्ट हो गला 1 2 3 4 पूरा लास्ट सभा शेष जनवा केते पहाच अच्छी समस्त कहते 352 पहाच अच्छी आम तो गणी गणी चलचु एटा केते पद पहाच रही देखा से पूर्व गला फाइनाली सुनील पहाच गणिचु ना नहीं गणि दे पूरा ठीक ठाक खरा पड़ी आज बेसिक मौसम टा पूरा ठीक ठाक रही पाँच अधार पूरा पहुंच गलु से मैंने पछरे भी आगे आगे छुआ गोटा मजा नौ पूरा दौड़ दौड़ी जाऊँ कि बाट पाँच आसला 180 खंड पाँच आसु हालिया लगे बसवाई स्पेस रही से हनुमान पहाच अधार ही रही रुद्धिमुनि मंडप आदि पूरा धीमे धीमे आस सुनील कौड़ा से तो सभा शेष रही जाइए मस्तीपुर पाखापाखि पहुंच गलु आमर प्राय ऊपर पहुंच गलु लोक मैंने पूरा गहली अच्छा जीतु पूरा मुह को पलि आसलु लक्ष्मी नृसिंह मंदिर जहाँ एंजॉय करने कथा पहाच भीतर एंजॉय करने कथा चलवा संगे संगे ये आसला पूरा लक्ष्मी नृसिंह मंदिर सब दर्शक मैंने रही पूरा ऊपर पहुंचला सब लोक मैंने जय शिव पूरा उत्कंठा रही समस्त मन पूरा लक्ष्मी नृसिंह मंदिर ये फाइनाली चप्पल काढ़ जा पड़ो बहुत उच्चा अच्छी जगह जेहेतु आम संक्रांति दिन आस लोक पूरा बहुत खचा खची भिड़ अच्छा फास्ट लास्ट पर्यंत और पहाड़ माने पहाड़ पूरा सुच मात्र पर्वत रही पूरा पहाड़ पत्थर गुड़िक लोक तो पूरा भरपूर भिड़ रही प्रसाद सेवन चली लोक मैंने प्रसाद खाऊं देखुं कौ भाई मात्रा भिड़ जमी रही जगह आर पटक आम जा
पूरा देखुଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପଥର ରହିଛି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏତେ ଭିଡ଼ ପୁରା ଜମିଛି ରହିଛି ଲୋକମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଯାଉନି ବୋଲି ଯେହେତୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲିଛି ଏଠି ये देखो पूरा ऊपर नजारा पूरा पहाड़ ऊपर ये भाव तलटा देखा जाऊँगी एठू पूरा उच्चा उच्चा तलटा पूरा बहुत डीप रे रोचे केते भिड़ भितर फाइनली ठिया गोटे जगह मिलगला आदि भी आसिक पहुंची गला सुनील आसले कि नहीं मो सान टकाटा पूरा तल रही सुनील देखुं कौ भाया भिड़ ये रही जस्ट यही ऊपर मुहाटा नजर पड़ा भितर आ प्रसाद सेवन चलती बहुत गहली अच्छा भितर यही देखु पूरा उपट पटर दृश्य लोक तो कांथ उपर डेक आसुँच पूरा एत गहली जे आसवाई पूरा यहाँ रहा एंट्री गेटा लोक मैंने आसीपार ना ये मंदिरटा लक्ष्मी नृसिंह मंदिर पूरा आहरी ठाकुर दर्शन करवा आज केते रुंद भितर फाइनली एंट्री मिलने को जाऊँगी आमको ठाकुर दर्शन भितर लक्ष्मी नृसिंह दर्शन हम बर्तमान पूरा पहुंच गलु लोक मैंने प्रसाद समय सारिके बर्तमान फेरुंट देखुं कौ भाया भिड़ दमादम हाथ में ठेला पेला भितर पूरा रथयात्रा माहौल पूरा पलि आस एक्जाक्ट पूरा रथयात्रा भाया गहली अच्छा पहुंच गलु बैक कैमरा देखा देखो ठाकुर पीछे किसी सिंह गुड़ा 2 जन रही आउटे लोक प्रसाद सेवन कर लोक मैंने अधा प्रसाद सेवन चली चलती वीडियो सेवन लोक मैंने कि गहली देखुं पूरा रथयात्रा माहौल पूरा एक्जाक्ट लगुच सुकुड़ी फुकुड़ी बस लोक खाइबा बस प्रसाद सेवन चली लोकों भिड़ भर पार हो बर्तमान आसलु आम ठाकुर दर्शन से भोग खाया मतलब डाकिले दर्शन सारा सारापर पुणी आउे आसबार ये योजना अच्छी कहीं ठीक से देखी है पुणी आउे जाकि खाଇବା नहीं आसबू आम देखो नजारा रही पूरा खाइबा लोक मैंने सब अन्न प्रसाद रही प्रसाद भोग चली हाथ फात धोईक आसिक खाया जीव बर्तमान ये जगह देखो बहुत गहली ये जमी गोटे माहौल देखुं कौ भाया सोर सराब रही प्रबल मात्रा भिड़ रही खाଇବା बहुत कष्ट कर जगह गोटे खाया मिलगला ये खाया तो मिलनी ये जगह देखुं गोटे लोक जगह भर मिलने ये आउ खाया बस सब ये लक्ष्मी नृसिंह मंदिर भितर आदि तू आसु कड़े एंट्री कराया लोक मैंने पूरा प्रसाद सेवन कर देखुं पूरा सिंहदार पूरा रही सिंह आम भर को जा से भर पूरा कौन अंधार अंधार लगुच पूरा गुंफा भरटा यहाँ गुंफा भर लक्ष्मी नृसिंह मंदिर रही से भर को आम जा चलते धीरे धीरे देखा आसु आसु ये प्रथम घोड़ा रही गाड़ रहा जिनस रही गोटे कुंड रही कुंड रहा देखुं गोटे गरुड़ मूर्ति रही देखो प्रभु गरुड़ ये आप पाखक नहीं देखेबी ये रही धूप दीप चली रही पछू गोटे मो मूर्ति रही गुंफा ये गुंफा भर को आम बर्तमान एंट्री करवा से भर केमती रही आप बैक कैमेरा बर्तमान देखा वृषभ रही देखो ये भीतर पूरा गुंफा भर पत्थर गुंफा भर आम पूरा एंट्री कर बर्तमान बर्तमान माँ मूर्ति रही ये पूजा भी हो भर को जाऊँ मौसा ठीक अच्छे प्रभुंर मूर्ति रही शायद राम लक्ष्मण सीता हनुमान ये भीतर आहरी मूर्ति रही पूरा लोक मैंने नई नई आसुँच भीतर को देखो भीतर पूरा जाऊँ आम केमती गुंफा भीतर बहुत गहली अच्छा से भीतर पूरा भीतर आसुँच पूरा नृसिंह मंदिरटा रही रही लोक मैंने धाड़ी कर रही पूरा रोरे गुंफा भर पूरा आसला गोटे लाइट व्यवस्था रही लोक मैंने गहली रही आउर उपरକୁ ଯିବା से नृसिंह मंदिर रही तले तो देखिले राम लक्ष्मण सीता हनुमान से मूर्ति थिला आ ऊपर नृसिंह मूर्ति रही आप देखिपे से रही पाखक जाए देखा पीठ हूँ बर्तमान भंज राजवंशी भंज राजवंशी जो आसी मयूरभंजरू सी राजनीति करते आमर जो भंजनगर बोली ना आगुरी रसलकुंडा सी कुलागढ़ रोते से गढ़
ତାଙ୍କର ଉଆସ ଥିଲା ରାଜବାଟିକା ରାଜ ଉଆସ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶୀ ମାନେ ଯେତିକି ଭଞ୍ଜ ରାଜା ଆସୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକର ଭଞ୍ଜ, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଏ ପୀଠରେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଯାଇକିରି ବାଗଦେବୀ ପାଖରେ ସାଧନା କଲେ, ସେଠି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ମା ସରସ୍ୱତୀକି ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ମା ଦୁର୍ଗା ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି କରେଇଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ପୀଠ ସବୁ ରାଜବଂଶୀଙ୍କର। ଇଏ ପଛେ ଲୋଚଲୋଚନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି ହେଇନି। ଗୁମ୍ଫା ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କେବଳ ପାହାଚ କେତେଟା ହେଇଛି, ଆଉ ତଳୁ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାହାଚ ହେଇଛି। ଇଏ ବାଲି ସ୍ତୂପ ଥିଲା, ବାଲିର ସ୍ତୂପ ଥିଲା। ନୃସିଂହନାଥ ଏଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକିରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଅଛନ୍ତି। ମାଳିକାରେ ବି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି, କଳ୍କି ଅବତାର ଯୋଉ ଭଗବାନ ହେବେ ଏଇଠୁ ବି ଶକ୍ତି ଯିବ। 13ଟା ଅଚ୍ୟୁତ ଜଣା ପଡିବେ। ସେ ଯୋଉ 13 ଅଚ୍ୟୁତ, 13 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମ ସାଧନା କରିକିରି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିବେ। 13 ନମ୍ବର ଅଚ୍ୟୁତ ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତିଆରି କରାହେଇଛି, ହଁ ଏଟା ଏତିକି ନା ଆଉ ଅଛି କଣ? ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଷାଣ। ଆଜ୍ଞା ଆକୁ କେବଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି କଲର ଦିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର। ଇଏ 80 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଏପଟେ କନ୍ଧ ଗତାଗତ କରନ୍ତି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେଇଦିନ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିନି, ମହୁ ଲାଖ ଝୁଣା କିଛି ମିଳିନି। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇପଟ ଦେଇକିରି, ଏଠୁ ଶବ୍ଦ ସୁବିଧା, ଇଆଡେ ଆସ ଇଆଡେ ଆସ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ସେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଶୁଭାଗଲା ତଳ ଯାଇ, ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁକରଣ କରିକିରି ଆସିଲା। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକିତ ହେଲା। ଆଲୋକିତ ହେଲା, ତାକୁ ହରି କହିଲେ, ଏଠି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ନୃସିଂହନାଥ, ମତେ ଏଠି ପୂଜା କର। ତୁ ଯାହା ଆଣିକି ଦେଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବି। ସେ ଫୁଲ ଫଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିକିରି ଦିଏ, ଦେଇକି ଥିଲା। ତାପରେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆସିଲେ, ବାବାଜୀ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ବାବାଜୀ ଶୁଣିଲେ। ବାବାଜୀ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେ। 30 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ସିଏ ସେବା କଲେ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସିଏ ଯିବାର 8-10 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ବଡ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 5 ମାସ ହେଲା ରହିଛି। ମକର ଆମର ଯୋଉ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି, ତାର ଯିବାର 8-10 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ମତେ ବି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କନିସିରେ ଥିଲି, ଯୋଉଠିକି ଚିକରଡାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ବି ଆବିର୍ଭାବ। ସେଠି ମୁଁ ଅଛି। ମତେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ ବାବାଜୀ ଏଠି ଆଉ ରହିବେନି, ମୁଁ ସେଠି କହିଲି କୁଆଡେ ଯିବି, ମହାବୀର କି କହିଥିଲି। ନୃସିଂହନାଥ ଯିଏ ହନୁମାନ, ସିଏ ବି ନୃସିଂହନାଥ ପଞ୍ଚମୁଖୀ, ସିଏ କହିଥିଲେ ତୁମରି ଏରିଆରେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଘୁମୁସରଗଡରେ ସ୍ୱୟଂ ହରି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ହରି, ସେଇଠିକି ଯିବା। ଆଉ ସେଇ ହନୁମାନ ହିଁ ମତେ ଆଣିକିରି ଏଇଠିକି ଛାଡିଥିଲେ। ସେ ହନୁମାନ ବି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସିଏ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି ସବୁ ହଉଛି। ସିଏ ବି ଖୁସି, ସିଏ ବି ମୋର ରକ୍ଷା କବାଜ ହେଇକିରି ସେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ବଡ ଖୁସିର କଥା। ଏଇଠି ମହାବୀରଙ୍କର ନୃସିଂହନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ହେଲା, ସିଏ ଯୋଉ ଶବର ଯୋଉ କନ୍ଧ ଲୋକଟି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲା, ବହୁତ ଦିନ ପୂଜା ବିଧି କଲା। ସିଏ ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶୀ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହଁ, ଏକା ରହୁ। ଆଠୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆମେ ରହୁ। ହଁ ଅଛନ୍ତି, ମୟୂର ଅଛନ୍ତି, ଝିଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, କୁଟୁରା ଅଛନ୍ତି, ସାପ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିରାଟ କାୟ ସାପ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛନ୍ତି 2ଟା ସର୍ପ। ସିଏ 10 ହାତ ଲମ୍ବାରୁ କମ ନୁହଁ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବଳିଆ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜଗା। ଜଗା ବୋଲି ଯୋଉ ସର୍ପଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା, କଳା ରଙ୍ଗର, କଳା ବର୍ଣ୍ଣର। ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଟା ବଳିଆ ବୋଲି ଯୋଉ ସର୍ପଟା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା, ଶଙ୍ଖ ପରୀକ୍ଷା ଧଳା। ଯୋଉ ଉପର ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ତା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାର ରାସ୍ତା କୁଲାଗଡକୁ ପଡିଛି, ବାଗ୍ରଦେବୀ ପାଖକୁ। ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶୀ ଏଠିକି ଗୁପ୍ତରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ସୂଚନା ମିଳେ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେଠୁ ଆଉ 20ଟା ପାହାଚ, 25-30 ପାହାଚ ଚଢିଲେ ଆମେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଛୁ। ଏଇ ଲେବୁଲରେ ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ଯୋଉ ରାତ୍ରରେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଶୁଭାଯାଏ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ସେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଶୁଣାଯାଏ। ହଁ, ଏଇଠି ବି ହଉଛି, ଏଠି ବି ହଉଛି। ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଶୁଭିବ, ଆମର ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ
ଶୁଣୁଛୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ। ଚମତ୍କାର କଥା ସେମିତି ଅଛି ଏଠି ଯେମିତି ଆଗରୁ କିଛି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି, କଣ ବହୁତ ହେଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଏ କୋକଳବା ଗାଁ କେମିତି ହେଇଛି, କୋକଳାସୁରକୁ ନାରାୟଣ ଏଠି ବଧ କରିଛନ୍ତି। ଆର ବହୁତ କମ ଦୂରରେ ପାହାଚ ତଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ସେଇ ଡ୍ୟାମରେ କୋକଳାସୁରର ଅସ୍ଥି ପଡିଛି। ସେଇ ଅସ୍ଥି ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ ବଡ, ବହୁତ ବଡ ଆକୃତିର। ସେଇ ଅସ୍ଥିକି ଆପଣ ଧରିବେ ମନ୍ଥି ଦେବେ ଚୁନା ହେଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ତାକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ହେଇଠି କଳି ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ସତ୍ୟର ଆଗମନ ହେଲାଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି। ଖରା ଦିନ ଆପଣ ଆସିବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ମେ ଜୁନ ମାସ ଯାଏ ସେ ଅସ୍ଥି ଦେଖାଯାଏ। କଳା ପଡିକି ଅଛି, ସେ ଟିକେ ହୋଲ ହେଇଯାଇଛି, ଅସ୍ଥି ଗୁଡାକ କଣା କଣା ହେଇଛି, ମନ୍ଥି ଦେବେ ଚୂନ ହେଇଛି। ଅଗ୍ନି ଯଦି ସଂଯୋଗ କରି ଆମର ଶବ ସଂସ୍କାର ହେଲେ ଯୋଉ ପରିକା ସ୍ମେଲଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ସେଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଏଠି ନାରାୟଣ ବି କୋକଳାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ତାଡକାକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆସିଥିଲେ, ଭୀମ ଏଠି ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁରକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଆଉ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ହରି। ବାବୁଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେ ବହୁତ କିଛି ଏହାର ମହାନଦ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଭୋଗ ସାରିକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବୁ। ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରଘୁନାଥ ଗୋଟିଏ ଖୋଲ ଅଛି ଏଠି ବଡ, ସେଟା ରେଖାଙ୍କିତ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଉଳି ଭିଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏନି ବୋଲି ଏଇ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ଓଡୁଆ ରଘୁନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ନିଶ ଦାଢି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡୁଆ ରଘୁନାଥଙ୍କର ନିଶ ଦାଢି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ଆମ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଦଧି ନଉତି ବସିଛି, ସୁନାର କଳସ ତିନିଟା, ଆଉ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ନା, ଠିକ କଥା। ସେ ରଘୁନାଥ ହେଲେ ବନଚାରୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ବନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଗମନ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ କଣ ଖେରବାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ବନଗାମୀ। ଆଉ ଯେତେ ରଘୁନାଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ରଘୁନାଥ ସବୁ ରାଜପ୍ରସାଦ, ରାଜକୀୟ। ସେ ହେଲେ ବନବାସୀ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଦାଢି ଆଉ ସବୁ ହେଇଛି। ବନଗାମୀ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଉପକରଣ ଥିଲା କି? ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ସେ ଉପାସନା କରିକି ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜକୀୟ। ପୁରା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା। ପୁରା ଏଇଠୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୁମ୍ଫା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି, ଅନ୍ଧାର ରହିଛି ତଳକୁ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ତାଙ୍କଠୁ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ ବୋଲି। ଏଇଠି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଲି, ଇଏ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଯେମିତିକି ବାବାଜୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ବରୁଣୀ କାଳରୁ ଏଇଠି ରହିଛି, ପୁରା ବାଗଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, କୁଲାଳର ବାଗଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ଯେମିତିକି ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜା ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ସୁଡଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଭିତରକୁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଠୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେଇ ରାସ୍ତା, ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ଗରୁଡ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ତାଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ପୁରା। ଆଉ ସେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଠିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଲୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଖାସ ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଏଠି ଖାଇ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ କମିଲେଣି। ଯାଜାଙ୍କର ପୁରା ଜାଗାଟା ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏବଂ ସୁପରିଚାଳନା ସହିତ ଏଠି ପୁରା ଚାଲିଛି। ଏଠି ପୁରା ଲୋକମାନେ ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପରିବେଶ ଇଏ କରାଯାଉଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ବହୁତ ଥିଲା, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ରହିଛି, ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ ଡ୍ୟାମ ରହିଛି। ଏହାର କିଛି ନା ଏମିତି ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, କଣ ଶିଆଳି ଡ୍ୟାମ ନା ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏଇ ଡ୍ୟାମ ପୁରା ବହୁତ ଗୋଟେ ପାଣି ଅଛି ଏଇଠୁ, ହୁଏତ ଦୂରରୁ ଜଣା ପଡୁନି, ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ହଉନି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୁରା ଗଣି ଗଣି ଆସିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା 351 ପାହାଚରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ। ସେ ଜାଗାରେ ପୁରା ପୁରା ଶେଷ ମୁଣ୍ଡର ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଆକୁରେଟଲି କହିବାକୁ ପଡେ ପୁରା 351 ପାହାଚ। 400 ସେ ଗଣିଛି, ଗଣି ଗଣି ଆସିଛି, 321 କହିଲାଣି। ସାନ ଟଙ୍କା ଗଣି ଦେଇଛି ପୁରା।
बर्तमान ए जगह पूरा विदाय नवा बर्तमान से ठाकुर को दर्शन सरला पुणी गोटे नुआ जगह जीवार अच्छी आज प्रोग्राम तो सांग मैंने आज वीडियो एतिक पूरा देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे सही पर्यंत टाटा बाय बाय।